여러분 안녕하세요. 우리가 벌써 3단원 첫 페이지를 나가는 시간이 되었습니다. 이번 3단원에서는 Gift and Achievement라는 우리의 이러한 어떤 재능과 성공에 관련한 글을 배워볼 텐데요. 이번 3단원에서도 앞서 선생님과 함께 했듯이 어휘를 먼저 살펴본 다음에 그 다음에 중요한 문법을 살펴보고 앞에 63쪽과 64쪽을 선생님과 보고 한번 우리 키워드를 한번 가지치기를 해보면서 내용을 정리를 해볼 거예요. 자, 그러면 63쪽, 64쪽에 들어가기 앞서서 우리 2학기 때 항상 오늘 배운 것들 빈 노트나 종이에 복습해서 나중에 선생님한테 검사를 받거나 질문을 한다면 우리 중간고사에서도 좋은 성적을 당연히 거둘 수 있겠죠? 그러면 먼저 선생님과 이번 단원 관련해서 그 중요 키워드를 한번 가지치기를 해보았어요. 먼저 이번 단원에서 처음에 gift라는 단어가 나오는데 이 gift라는 단어는 어떤 뜻이에요? 그렇죠. gift는 재능이란 뜻인데 이렇게 뒤에 EDNESS라는 명사형이 붙으면 영재성이란 뜻으로 사용이 됩니다. giftedness라는 이 영재성이란 뜻은 talented라는 뜻으로도 바꿔 쓸 수가 있고요. 그리고 우리가 be born with it 이렇게 뭔가 갖고 태어나다 라는 뜻으로서 이런 수거로도 같이 비슷한 맥락으로 쓸 수가 있어요. 그래서 he was born with fluency in English. 영어에서 그런 유창성을 가지고 태어났다 라는 뜻으로서 giftedness, talented, be born with 이러한 것들이 다 비슷한 뜻인데 자, 우리가 생각하는 이 영재라는 것이 우리 영재라고 생각하면 뭐가 보통 생각이 나죠? 선생님 같은 경우는 영재라고 했을 때 바로 생각났던 게 이런 천재, genius라는 단어였고요. 이런 천재들은 어떤 특성을 갖고 있는지 봤더니 creativity, 창의성이란 뜻을 우리가 찾아낼 수가 있었고 그 다음 이런 창의성은 어떤 것에서 나오나 봤더니 natural talent, 천부적인 재능을 가지고 있거나 high intelligence, 이런 높은 지능을 가지고 있는 사람, 어린이를 영재성을 가지고 있다라고 우리가 설명을 하고 있었어요. 그래서 우리 3단원에서는 어릴 때 뛰어난 재능을 보인 이러한 신동이 우리 10대 우리 학교 학생들도 우리 영재인지 아닌지 한번 생각을 해볼게요. 이런 특성을 갖고 있는지 우리 학교 학생들도 어른이 되었을 때 크게 성공했는지를 추적한 연구를 통해서 성공하기 위해 필요한 요건들에 대해서 한번 우리가 같이 생각을 해볼 텐데 선생님이 본문에 들어가기 앞서서 미국의 교육학자가 영재의 특성에 설명하는 영상을 짧게 하나 가지고 왔어요. 그래서 우리 본문에서 이 영재의 특성에는 어떤 게 있는지 한번 먼저 짧은 클립으로 보도록 할게요. terms in just a minute, but let's look at three specific definitions. The U.S. Department of Education. You can read that to yourself, but students who give evidence of high achievement, capability, evidence, okay, and whose needs, services, or activities not ordinarily provided by the school in order to fully develop those capabilities. Interesting. And notice, intellectual, creative, artistic, leadership, capacity, or a specific academic field. Interesting, those five areas. The Minnesota Department of Education, again, outstanding abilities, requires differentiation and a challenging educational program beyond those provided in the general ed classroom. And again, capable of high performance, that is a behavior in those five areas. And last, Wisconsin Department of Public Instruction, evidence of high performance capabilities, performance again, those five areas, and again, needs, services, or activities not ordinarily provided in a regular school program in order to fully develop their capabilities. Interesting. Ideally, schools seek to create curriculums and experiences that enable all students to develop their talents and to reach their full potential. Good, gifted education is good education for all. However, one size of instruction does not fit all, whether it's reading or math or music or any such thing. Now, the definitions do not say that intellectual ability, whatever that might be,
is more important than the other areas. Does not say that intellectual giftedness is more important than creativity, visual performance, leadership. Right? That is important. All 5 talents or talent areas are of equal importance. Now in the definitions, if you look closely, the and/or, it is possible and indeed probable that prodigious talent will show up in just one of these areas. So you could have a gifted student in the area of visual performing arts or leadership or one of these specific academic areas. And that's why we're looking at reading today. 자, 그래서 우리가 방금 교육학자 선생님이 알려준 것처럼 영재들의 이런 특성을 나눌 때는 이러한 것들이 있다라고 설명을 했는데, 그러면 우리가 이제 영재가 어떤 건지 알았으니까 우리 방금 선생님이 이런 영재와 achievement, 성취, 성공에 관련된 그런 글들을 함께 하나 가지고 와봤어요. 피터 드러커라는 사람은 굉장히 그 경영학자로서 유명한 사람인데 선생님이 되게 존경하는 학자기도 해서 이렇게 글을 가지고 와봤어요. 자, 여기에서 그래서 우리가 같이 보면 좋을 내용이라서 한번 읽어보도록 할게요. Success breeds success. 성공은 성공을 낳는다. Nothing succeeds like success. 성공만큼 성공하게 되는 것도 없습니다. If you know you can succeed at something, 너가 어떤 것에 성공을 한다면 자동적으로 you have the self-confidence. self-confidence는 자신감이란 뜻이죠. 우리는 그것을 할 수 있는 자신감을 갖게 됩니다. If you have been successful in the past, 과거에 만약에 너가 더 성공을 계속해서 해왔다라면 you have a better chance at being successful again. 당신은 더 성공할 수 있는 더 좋은 기회를 가지고 있는 것입니다. 그래서 영재와 성공의 상관관계, 그리고 그냥 이런 영재가 아니더라도 성공을 하는 사람들의 상관관계를 한번 우리가 이번 지문에서 같이 보도록 할 거예요. 자, 그러면 이번 3단원에서는 많은 단어가 있지만 선생님이랑 같이 볼 이 페이지에서 중요한 단어 4가지만 선생님이 먼저 가지고 와봤어요. prodigy, 방금 미국의 교육학자 선생님도 계속 말했었던 단어죠. 이 prodigy라는 거는 giftedness, 이런 영재성을 가지고 있는 사람으로서 신동, 영재라는 뜻으로 우리가 암기하면 될 것 같고요. 뭐 객관식이나 서술형이나 다 나올 수 있는 단어니까 너무 중요한 단어니까 암기를 해야겠죠. 자, down the road라는 단어는 우리가 길 아래로라고 이렇게 직역하면 좀 이상한 뜻이 되는데 수고로서 우리가 암기를 하면 장래에, 앞으로라는 뜻으로 우리가 암기하면 좋아요. 그리고 gifted, 방금 선생님이랑 봤었죠. 여기 NESS가 붙으니까 영재성이었지만 우리 NESS가 이렇게 없을 때는 타고난 재능이 있는 천부적인이라는 형용사의 뜻으로 이렇게 사용이 됩니다. 자, prominent란 뜻은 어떤 뜻이냐면요. 저명한, 중요한 이란 뜻이에요. 자, 그러면 한번 우리 앞에서 봤던 단어의 예문들 같이 봐볼게요. A child prodigy because received early instruction in the art from his father who was a painter and professor of art. 자, 어린 영재였던 피카소는 조기 교육을 받았어요. 예술에서 그의 아버지로부터. 그 화가였고 예술 계통의 교수님이었던 아버지로부터 조기 교육을 받았다. 여기서 prodigy는 영재란 뜻이겠죠. 자, 두 번째. Due to technological developments, lots of things will change a few years down the road. 자, down the road 방금 무슨 뜻이었죠? 장래에, 앞으로란 뜻이겠죠. 그래서 기술적인 발전 때문에 많은 것들이 수년 동안 장래에 바뀔 것이다 라는 뜻으로 우리가 알고 있으면 됩니다. 자, 그러면 앞에서 우리 vocabulary, 어휘를 봤다라면 이번에는 grammar 포인트 같이 보도록 할게요. 1단원이고 2단원이고 3단원이고 지금 분사구문과 그리고 굉장히 그 수동인지 능동인지에 대한 뜻의 해석 차이들에 관련된 문법들이 문장에서 많이 발견이 됐어요. 자, 첫 번째 선생님이 갖고 온 문장은요. 63쪽에 You would be happy being a child prodigy. 자, 지금 선생님 너무 노란색 글씨로 써와서 조금 잘 안 보일 수 있지만 63쪽의 첫 번째 문장입니다. 만약 아이들이 영재라면 이라는 문장을 여기에서 생략이 된 건데 뒤에서 좀 더 자세히 볼 거고요. 그리고 if you were a child prodigy, he turns and asks 라는 문장도 우리가
같이 교과서에서 보도록 할 거니까 분사구문 문장 이렇게 2개 우리 먼저 분사구문 오늘 배울 거구나 알고 가면 좋을 것 같아요. 그 다음 그래머 포인트 중에서 63쪽에 대절이 나오는데 대절은 어떤 역할을 하냐 봤더니 첫 번째 관계대명사 역할도 하고요. 두 번째 동격의 역할도 하고요. 관계부사 역할, 지시대명사 역할. 기본적으로 우리가 수능에 나오는 문법, 내신 문법에서는 4가지 역할만 알면 문제를 푸는데 지장이 없습니다. 그래서 우리가 63쪽과 64쪽에 나와져 있는 그 대세 역할이 1번부터 4번 중에 어떤 것인지 한번 생각하면서 문장을 같이 보도록 할게요. 자, 그러면 63쪽으로 같이 넘어가도록 하겠습니다. 자, 63쪽. Child prodigies, mice and misunderstanding. 자, 우리 신동, child prodigy는 어린 영재들 신동이라고 생각을 하면 됩니다. mice 같은 경우는 우리 뭐 그대 그리스 로마 신화의 그 신화라는 뜻도 있지만 통념, 잘못된 것을 우리가 이렇게 믿는 그런 통념과 misunderstandings, 오해라는 지금 단어가 나와 있어요. 우리 영재에 대해서 잘못 알고 있는 내용을 알려줄 것 같습니다. 자, 그럼 첫 번째 문장 보도록 할게요. 보통 이렇게 의문문이 나오면 그 글의 주제가 이렇게 여기에 보통 포함이 되어져 있어요. Do you think you'd be happy being a child prodigy? Someone who that. 이 중에서 우리는 who를 갖고 와야 될까요? that을 갖고 와야 될까요? 자, 이 같은 경우는 who도 되고 that도 됩니다. is truly gifted in something at a very young age. 자, 너가 생각하기에 너는 행복할 것 같니? 매우 어린 나이에 무언가에 매우 재능이 있는 사람인 신동이 되면 행복할 거라고 생각하니? 라고 물어봤어요. 자, 선생님이 말했던 여기 지금 분사구문 문장이 나와져 있네요. 원래 이 분사구문 문장은 어떻게 생겼었냐면요. 이 being a child가 if you were a child prodigy라는 종속절이었어요. 접속사, 주어, 동사인 이 문장이 자, 우리 분사구문으로 바뀔 때는 접속사가 생략이 되고요. 주절과 종속절의 주어가 같아도 생략이 되고 이 were 같은 경우는 being이 앞에 오는데 생략도 가능합니다. 그 다음에 a child prodigy가 남아서 이렇게 being a child라는 문장이 됐어요. 그래서 너는 만약에 너가 어린 나이에 무언가에 굉장히 재능이 있는 신동이라면 이라는 뜻으로 앞에 이 being a child prodigy와 someone 사이의 컴마는 동격을 나타냅니다. 이렇게 문장이 완성이 됐고요. 그 다음 또 우리 두 번째 maybe you would and maybe you wouldn't 문장에도 별표. 선생님은 노란색 형광펜으로 밑줄을 그었지만 우리 친구들은 노란색이든 빨간색이든 자기가 중요하다라고 생각하는 문장에는 이렇게 형광펜으로 밑줄을 그어주세요. 여기에 선생님이 왜 밑줄을 그으라고 했냐면 자, 무언가 문장에서 우리가 필요한 성분들이 안 보이죠? 그렇습니다. 여기에서는 문장이 생략이 되었어요. would 다음에 동사구, wouldn't 다음에 동사구가 이렇게 생략이 되었는데 자, 어떤 게 생략이 되었냐면요. 짠! Maybe you'd be happy being a prodigy and maybe you wouldn't be happy being a prodigy. 앞에 선생님이 계속 말했었던 being a prodigy라는 이 동사구가 생략이 돼서 영어의 특징은 생략하는 거 엄청 좋아하죠. 그래서 이렇게 똑같은 말이 반복이 될 때는 생략이 됩니다. 그래서 생략이 됐으니까 해석할 때 앞에 있는 이 동사구가 생략이 되었구나. 그래서 해석할 때는 be happy being a child prodigy까지 같이 넣어서 해석을 해줬어야 됐어요. 그래서 첫 번째 63쪽에 첫 번째 문장과 두 번째 문장에서 지금 여기에 분사구문 하나, 그 다음에 동사구 생략 하나, 이렇게 벌써 2가지나 우리가 밑줄을 긋고 넘어갈 겁니다. 자, 그 다음 문장을 보면요. However, 이런 역접 접속사 같은 경우는 보통 뒤에 중요한 내용이 나오겠죠. However, we live in a society that 여기에서 that은 주격관계대명사 대시고요. 아래의 that은 주격관계대명사일까요? 아니면 다른 걸까요? 그렇죠. 동격의 that입니다. 그래서 우리는 사회에 살고 있는데 그 사회는 일반적으로 이 society를 꾸며주니까 accept가 돼야 되고요. The idea that 이거는 똑같다라는 동격의 뜻으로서 giftedness leads to success. 이런 영재성은 성공을 이끈다라는 생각을 받아들이는 이런 사회에 살고 있고요.
Success guarantees a life full of happiness. 이런 성공이 이 가득한 행복을 보장한다라고 받아들여지는 사회에서 살고 있습니다. 이 동격의 대절은 첫 번째 문장과 이 두 번째 문장을 and라는 이런 접속사로 연결하고 있어요. 그래서 does giftedness guarantee future success? 이런 영재성이 미래의 성공을 보장합니까? 라고 물어보았어요. 자, 63쪽에 stop and think라는 문장을 먼저 질문을 보면요. Do you think you would be happy being a child prodigy? 너가 생각하기에 지금 매우 어린 나이에 이렇게 재능을 가진 영재들은 행복할까라는 문장이 나왔죠. 자, 이것에 대한 질문이 우리 64쪽에서 펼쳐질 거예요. 64쪽을 보기 전에 방금 대세 종류 선생님이 한 번 더 복습 반복할게요. 관계대명사, 관계부사, 동격, 지시대명사 이렇게 네 가지 종류를 가지고 있는 게 대세 종류입니다. 자, 그러면 우리 앞에서 신동들이 행복할지 안 할지에 대해서는 There are two ways to answer these questions. 거기에는 이 질문에 답할 수 있는 것들이 두 가지가 있습니다. 라면서 투부정사에 무슨 용법? 형용사적 용법이 이렇게 나와져 있었어요. 그럼 선생님이랑 오늘 두 가지 답변 중에 첫 번째 답변까지만 같이 보도록 할 거예요. One is simply to track the achievement of precocious kids. 자, precocious라는 단어의 밑줄 한번 그어볼게요. 이 precocious라는 단어는 조숙한이란 뜻으로서 premature이란 단어와 동의어입니다. 반의어가 아니라 동의어고요. 이거의 명사형 같은 경우는 precocity, 조숙함이라는 명사형으로 쓰이고 있습니다. 자, 그래서 첫 번째 이러한 답변은요. 그 조숙한 아이들의 업적을 추적하는 것이었습니다. 그러면 이런 신동들의 업적들을 우리가 추적하러 가보도록 할게요. 그럼 예시가 나오는데 There is a mid-1980s study of adults which 너무 쉽죠? 이건 당연히 앞에 사람이 있으니까 who가 답이겠죠. Who attended New York City's highly regarded Hunter College Elementary School. 자, 거기에는 1980년대의 연구 결과가 있습니다. 그 성인들은 어떤 성인들이었냐면요. who가 꾸며주죠. 뉴욕 도시의 highly regarded. 이 highly는 뒤에 있는 regarded를 꾸며주는 부사구고요. regarded 같은 경우는 인정받는 이라는 형용사로 쓰여져 있습니다. Hunter College Elementary School 이란 뜻은 부속 초등학교 정도로 해석하면 좋을 것 같아요. 그래서 헌터 컬리지 부속초등학교에 다녔던 성인들을 대상으로 한 1980년대의 연구 결과가 있었습니다. 자, 컴마 위치 같은 경우는 계속적 용법으로 우리가 and it으로 바꿔 쓸 수가 있어요. 그래서 and it was founded in the 1920s as a training ground for America's future intellectual elite and only admitted children with an IQ of 155 or above. 자, which부터 above까지가 앞에 있는 문장을 계속해서 추가적으로 설명해주는 계속적 용법이에요. 자, 같이 천천히 보면 was founded라는 동사 find, found, found의 발견하다일까요? found, founded, founded의 설립하다일까요? 당연히 해석만 봐도 found, founded, founded의 설립하다라는 뜻이겠죠. 자, 1920년도에 training ground는 어떤 양성소, 훈련 양성소인데 for America's future intellectual elite. 미국의 미래의 지성인들의 훈련 양성소로서 설립되어진 곳이고 and only admitted children with an IQ of 155 or above. 어떤 아이들만 입학 허가가 됐냐면 IQ가 155이거나 155 이상인 학생들만 입학 허가가 되었던 그런 학교의 우리 연구 결과를 보도록 할 거예요. 자, 그 전에 앞서서 방금 선생님이 컴마 위치 설명했죠. 이 컴마 위치의 계속적 용법과 한정적 용법을 잠깐 설명을 할 텐데요. 우선 관계대명사는 첫 번째 주격 관계대명사, 목적격 관계대명사, 소유격 관계대명사가 있어요. 그래서 이 주격 관계대명사 같은 경우는 who와 that 이렇게 앞에 사람일 때는 두 개가 올 수가 있고요. 사물과 동물일 때는 which와 that 이렇게 두 개로 나눌 수가 있습니다. 자, 목적격 관계대명사 같은 경우는요. 주어, 동사, 목적어 중에서 목적어가 생략이 된 건데요. whom과 that 이렇게 whom과 that이 뒤에 목적어를 없애고
사람을 받는 경우 하나. 사물과 동물일 때는 너무 쉽죠. which와 that 이렇게 나눠지는 거. 선생님이 너무 펜으로 너무 막 이렇게 많이 쓰는 것 같아서 우선 그냥 깔끔하게 지워볼게요. 소유격 관계대명사 같은 경우는 뭐 his나 her가 같은 말 그대로 그런 소유의 의미를 갖고 있는 관계대명사입니다. 그래서 whose, 사물도 whose, 이렇게 둘 다 whose인데 앞에서 명사를 꾸며주는 역할을 하고 있다. 이래서 우리가 관계대명사는 주어, 목적어, 소유격 이렇게 세 가지로 나누는데 그 중에서도 선생님은 오늘 계속적 용법과 한정적 용법의 차이를 설명할 거예요. 자, 컴마가 있으면 계속적 용법일까? 한정적 용법일까? 우리 앞에서 봤죠. 컴마 and it. 이렇게 컴마가 있으면 계속적 용법이고요. 계속적 용법 같은 경우는 의미적으로 생략이 가능할까 안 할까? 추가적인 설명이기 때문에 의미적으로 생략도 가능합니다. 그런데 대세 사용이 가능할까요? 하지 않을까요? 컴마가 있는 계속적 용법 같은 경우는 대세 사용 가능 여부가 불가능합니다. 자, 그러면 한정적 용법은 반대로 생각을 하면 되겠죠. 한정적 용법은 컴마가 된다, 안 된다? 안 된다. 의미적으로 생략 가능 여부가 안 된다. 대세 사용 가능이 된다. 그래서 계속적 용법과 한정적 용법의 차이는 이렇게 세 가지 정도로 알고 있으면 좋을 것 같고요. 그리고 이렇게 계속적 용법 같은 경우는 일단 선행사와 관계대명사에 콤마가 있고 추가 정보고 대세 절대 사용할 수 없고, 한정적 용법 같은 경우는 선행사 다음에 콤마 없이 바로 관계대명사가 오고 그 다음에 관계대명사 이하는 필수 정보라서 꼭 있어야 되고요. 그 다음에 대신 사용 가능하다. 이렇게 선생님이 2번, 3번 반복했으니까 당연히 기억에 남을 거라고 생각해요. 그래서 우리 지금 한정적 용법까지 봤고요. 자, Yet the fate of the Hunter College child geniuses in the study was not greatness. 그런데 우리가 지금 봤던 이 헌터 컬리지 신동들의 운명은 그리 대단하지 않았다. greatness는 대단함이란 뜻으로 우리가 알고 있으면 됩니다. 그 다음에 옆에 세미콜론 나왔네요. 우리 세미콜론은 어떤 뜻으로 우리가 많이 쓰냐면요. 우리는 세미콜론 같은 경우는 2개의 문장을 연결하는 약간의 접속사 역할을 할 때 세미콜론을 많이 쓰고요. 또는 이미 컴마를 사용했지만 구분이 필요할 때 이렇게 세미콜론을 씁니다. 자, 그래서 it was simply being okay. 뭐 딱히 막 엄청난 대단하진 않았지만 그저 괜찮았을 뿐이었습니다. 30 years down the road. 자, down the road 무슨 뜻이었죠? 장래에. 그래서 30년 후에 The hunter graduates. 자, graduates는 여기에서 동사가 아니라 명사로 쓰여서 졸업생들이란 뜻이었어요. 자, 이 헌터 컬리지의 졸업생들은 그래서 수일치 were all doing pretty well. 잘 이렇게 하고 있었고 were reasonably well adjusted and happy. 상당히 잘 적응했고 행복했습니다. Most of them had good jobs. 대부분의 그들은 좋은 직업을 가졌고 many had advanced degrees. 그들은 대부분 고급 학위를 받았어요. degree는 뭐 학사, 석사, 박사 같은 학위를 이야기합니다. But 그러나 surprisingly 놀랍게도 none of the hunter graduates. 자, 우리 앞에 나왔었던 졸업생들이 또 나왔네요. 이러한 졸업생들 중 그 누구도 none became CEOs of world famous corporations, prominent politicians, well-known writers or Nobel Prize winners. 자, 우리가 이렇게 영재라고 생각했던 사람들이 딱히 유명한 세계에서 회사의 그 유명한 CEO도 되지 않았고요. 막 유명한 정치인도 되지 않았고요. 잘 알려진 작가가 된 것도 아니고 어떤 노벨상을 수상하지도 않았대요. 방금 세미콜론은 접속사 역할이었죠. There were no people who were. 자, people은 당연히 복수형이라서 were이 왔어요. 전국적으로 그들의 영역에서 알려진 사람들이 딱히 없었습니다. They were genius kids, but they were not genius adults. 그들은 천재 어린이였으나 천재 성인은 아니었습니다. 라고 설명을 했어요. 자, 그럼 우리 옆에 64쪽의 1번 문제 같이 볼게요. What must children have in order to be admitted to Hunter College Elementary School? 자, 그 아이들은 무엇을 가졌어야만 했나요? 헌터 컬리지 부속 초등학교 입학하기 위해서 뭐였지? IQ가
155가 넘어야 됐죠. 우리 64쪽에 위에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째 줄을 그대로 써주면 돼요. They must have an IQ of 155 or above. 그 다음에 2번 문제. What happened to the Hunter graduate 30 years after graduation? 졸업 후 30년 후에 이러한 우리 헌터 컬리지 부속초등학교의 졸업생들에게는 무슨 일이 일어났나요? 라고 했을 때 지금 여기 선생님 밑줄 그은 문장 그대로 써주면 돼요. Most of them had good jobs and many had advanced degrees. But surprisingly, none of the Hunter graduates became CEOs of world-famous corporations, prominent politicians, well-known writers, or Nobel Prize winners. There were no people who were nationally known in their field까지 써주면 64쪽 2번의 답이 됩니다. 그래서 딱히 영재라고 해서 우리가 성인의 성공을 장담할 수는 없구나라는 걸 지금 영재들은 항상 이렇게 성공하고 행복할까라는 질문에 벌써 답변이 됐던 것 같아요. 그래서 이러한 예시를 또 하나 가지고 와봤어요. A similar pattern emerged in Ontario, Canada in the 1970s. 자, 이러한 비슷한 패턴이 그 1970년대 캐나다 온타리오에서도 나타났습니다. emerge는 나타나다 라고 해석을 하면 됩니다. There was an elementary school with a team of elite runners. 거기에는 앞에서는 약간 IQ 쪽이었자면 이쪽에서는 약간 체육 쪽이었던 것 같아요. 이쪽에는 굉장히 뛰어난 달리기 선수팀이 있는 초등학교가 있었습니다. At the time, 그때의 수일치가 여기에서는 여기에다 될까 아니면 여기에다 될까요? 당연히 D죠. 너무 쉬운 걸 물어봤죠, 쌤이. 그래서 수일치는 were 이렇게 사용이 됩니다. 자, 13살, 14살 아이들이 있는 이런 국가적으로 굉장히 상위권에 드는 달리기 선수들이 15명이 있었습니다. According to research done 10 years later, 10년 후의 연구에 따르면 only one runner from that group became a top one runner at the age of 24. 그 중에서 단 한 명만이, 오직 단 한 명만이 24살의 최고의 달리기 선수가 되었습니다. 다 신동이라고 성공하는 건 아니었어요. 답이 나왔네요. 자, in fact, 사실상 the number one runner at the age of 24까지가 주어져. 그 24살의 최고 달리기 선수는 was someone known as a poor runner when he was young. 어떤 사람이었냐면요. 여기에서는 관계대명사 who was가 생략이 되었겠죠. 알려진 사람이었어요. As a poor runner. 굉장히 실력이 안 좋기로. When he was young. 그가 어렸을 때. Doug Consiglio라는 학생이었고요. 여기 지금 선생님이 밑줄 그은 문장에 별표 2개. Doug was thought to be an awkward kid. 해석은 굉장히 쉬워요. Doug는 서툰 아이라고 여겨졌습니다. 근데 이 문장이 어떻게 만들어졌는지를 선생님이랑 보도록 할게요. 자, 선생님이 지금 순서를 다시 써줄 텐데요. 첫 번째 원래 순서에는 They thought that dog was an awkward kid라는 문장이었어요. 근데 우리가 이 지금 밑줄 긋는 that dog was an awkward kid를 앞 주어로 가지고 오고 이 thought 같은 경우를 was thought라고 수동태로 만들었어요. 자, by them은 생략을 시킨 거죠. 근데 우리 영어 같은 경우는 무거운 주어는 무겁다 하면서 뒤로 보내버려요. 난 가벼운 게 좋아 이러면서. 그래서 it이라는 가주어를 가지고 왔고 대절을 뒤로 쭉 보냈어요. 그러면 이 was thought that dog was an awkward kid라는 문장이 되는데 이것도 너무 길어. 난 더 가볍게 하고 싶어. 이렇게 생각을 해서 자, it의 가주어 지웠고요. was thought 그대로 우리 교과서 지문 그대로 지금 만들어지고요. 그럼 it을 지우고 주어, 대절에선 주어 가지고 와서 이 대절의 주어를 앞으로 갖고 올 거야. 그래서 dog was thought 이 was on이 똑같이 주어의 동사가 2개가 오면 그거는 잘못된 문장이잖아요. 그래서 to 부정사로 바꿔줬어요. To be awkward kid.
그래서 원래는 이러한 순서대로 지금 문장이 완성이 된 거예요. 그래서 Doug was thought to be an awkward kid라는 이 문장이 이렇게 완성이 됐다 정도는 알고 있으면 다음에 우리가 이 문장은 어떻게 이렇게 Doug가 앞에 나왔는데 to be의 문장 구조가 어떻게 됐지? 라고 궁금증이 들 때 이 구조였구나 알아두면 다른 문장도 우리가 쉽게 문법 문제나 아니면 해석할 때 쉽게 풀 수 있을 거예요. 그래서 이 문장 꼭 별표 치고 복습하면 좋을 것 같고요. 마지막 When he was 14, 그가 14살이었을 때 all the other kids asked, 모든 다른 아이들이 물어보았어요. Why does he even bother? 왜 그는 저렇게까지 애를 쓸까? 라고 물어보았어요. 자, 우리가 오늘 선생님이랑 3단원 gift and achievement라는 재능과 성취, 그 다음에 이제 성공에 관련된 지문을 살짝 맛을 보았는데요. 영재성이라는 거는 높은 지능, 창의성, 높은 IQ, 높은 재능 이런 것들을 갖고 있는 사람들인데 과연 이러한 재능들이 꼭 성공, 그 다음에 나이가 들은 성인으로서의 성공도 이렇게 꼭 우리가 바로 상관관계가 연결되나 라고 봤더니 아니었어요. 우리 캐나다의 연구 결과와 미국의 연구 결과를 보았을 때 꼭 어렸을 때부터 영재 소리를 들은 학생들이 성인에까지 성공을 맛보고 있진 않았다라는 연구 결과를 우리가 63쪽과 64쪽에서 볼 수 있었어요. 그래서 63쪽과 64쪽이 그 앞에 Do you think you would be happy being a child prodigy, someone who is truly gifted in something at a very young age? 라는 질문의 답이 될 수 있었고요. 자, 우리가 그럼 시험에서는 이러한 질문을 던졌을 때 중심 문장을 물어볼 수도 있고 중심 제목을 물어볼 수도 있고 이러한 내용의 첫 번째, 두 번째 답변이 된 세부 내용들도 물어볼 수 있으니까 선생님이랑 오늘 중요한 분사구문과 그리고 대세 용법, 관계대명사의 계속적, 한정적 용법뿐만 아니라 내용들도 꼭 복습을 해서 이러한 내용들이 우리가 시험에도 나올 수 있을 거고 나는 그래서 영재인가 아닌가 한번 생각을 해보면 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 65쪽에 3번 답 What did people think of Doug Consueglio when he was 14? 그가 14살 때 이 달리기 선수는 사람들이 어떻게 생각했는지 라고 했을 때 선생님이 지금 계속 강조했던 이 문장을 써주면 3번 답이 되겠죠. Question 3 답은 Doug was thought to be an awkward kid라는 문장이 답이 되었습니다. 자, 그래서 우리가 선생님이랑 지금 온라인으로 1단원, 2단원, 3단원까지 같이 살짝 맛을 보았고요. 3단원 온라인으로 끝까지 우리 최선을 다한 다음에 이제 마지막까지 복습을 잘해서 우리 중간고사도 열심히 준비하도록 할게요. 자, 그러면 오늘 여기까지 수업을 하도록 하고요. 오늘도 수업을 들어주느라 너무나 수고했고 감사해요.